चलो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशंस है सॉल्यूशंस है the solution first part of solution nothing but basic concept of chemistry only. First part of solution nothing but basic concept of chemistry only kada. अच्छा solution की colloidal solution difference है. What is the main difference between solution and colloidal solution? Homogeneous mixture is called solution. Heterogeneous is called colloidal solution. अच्छा LIS అనేది homogeneous है heterogeneous है. अच्छा एनसीईआरटी बुक లో ఇచ్చారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ देखो బ్రాస్ ఇస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ చూడండి ఇక్కడ మీకు బ్రాస్ ఇస్ ఇలా అనడానికి ఛాన్స్ ఉంది బ్రాస్ ఇస్ అ మిక్సర్ ఆఫ్ వాట్ నోట్ करो బ్రాస్ ఇస్ అ మిక్సర్ ఆఫ్ కాపర్ అండ్ జింక్ होमोजेनियस हेटेरोजेनियस होमोजेनियस जर्मन सिल्वर copper zinc and nickel अच्छा percentage of silver in German silver 0 and bronze is nothing but copper and tin ఎక్కడైనా డి బ్లాక్ లో కానీ ఎలక్ట్రానిక్ కూడా ఛాన్స్ ఉంది LIS ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్ homogeneous solution अच्छा so what do you mean by solution sir I don't know solution definition homogeneous mixture of solution item homogeneous mixture of two or more components. And second, homogeneous mixture of two or more component. Homogeneous mixture of two or more component whose concentration varies within certain limit. Whose concentration varies within certain limit. Whose concentration varies within certain limit. Whose concentration varies within certain limits. Within certain limits. మరి సొల్యూషన్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి బైనరీ సొల్యూషన్ టెరినరీ సొల్యూషన్ క్వాటర్నరీ సొల్యూషన్ అదే కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బైనరీకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా బైనరీ అంటే రెండు కాంపోనెంటే ఉంటాయి సాల్ట్ అండ్ వాటర్ sugar and water binary ternary means three component system ternary can you tell one example for ternary can you tell one example ternary can you tell an example salt sugar water salt, sugar and water. Ternary and three component system. Quaternary, anti-quaternary. Water है ना आपका? Water. भरत quaternary के example देता. अच्छा, I am not asking you quarter. I am asking you quaternary system के example. నాలుగు కాంపోనెంట్ ఉన్న సిస్టమ్ చెప్తారా ఒకటి చెప్పండి లెమన్ జ్యూస్ అచ్చా వాటర్ ఆల్కహాల్ సాల్ట్ షుగర్ తాగుతారా అచ్చా అకార్డింగ్ టు పవన్ సాయి వాటర్ అంట షుగర్ అండ్ సాల్ట్ దిస్ ఇస్ ఓకేనా हाँ सॉफ्ट नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्वाटर्नरी नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या बताओ
Can you tell one more example? Quaternary ammonium salt. Acha, that is different. Quaternary ammonium salts are different, but this is a quaternary components. 4 components होना चाहिए हमारा system के अंदर. Like water, soda, sugar, salt. Like कौन सा ही alcohol, water. हाँ, इसके क्या मिलेगा सर इसके अंदर? हाँ चलो. अच्छा, thank God. In our NCERT textbook, they given only binary solution. Only binary solution. There is no ternary, there is no quaternary. Binary का मतलब how many components are? One is larger proportion is called solvent type. Small component proportion is called solute. Note करो. चलो, note करो सर. Binary solution है. Binary solution है. Binary solutions है. अच्छा, binary solution का mathematically you can write solute plus solvent is equal to solution. अच्छा, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టలేదు అసలు నీ ఎన్టీఏ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా బైనరీ సొల్యూషన్ మాత్రమే ఇచ్చారు. solute plus solvent is equal to solutions. अच्छा, can you tell based on physical state of solute and solvent, solutions are how many types? Solutions are 9 types. Colloidal solutions are 8 types. अच्छा, colloidal solutions are 8 types है. Solutions are 9 types. Note करो. अच्छा, no need to write anything. So देखो सर, write करो, note करो. Based on physical state of solute and solvent, solutions are 9 types. अच्छा, 3 gaseous solution है, 3 liquid solutions है, 3 solid solutions. अच्छा, solvent gas అయితే కనుక gaseous solution అంటాం. Solvent liquid అయితే కనుక liquid solution అంటాం. Solvent solid అయితే solid solution అంటాం. సరే, ఇవి కూడా నేర్చుకోవాలంటే చెప్పలేం. 2020 నీట్ ఎగ్జామ్ లో పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ లో కూడా అబోవ్ 100 ఎలిమెంట్ నేమ్ అడుగుతారని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. కాబట్టి ఎన్సీఆర్టీలో ఇచ్చిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ అంటే మగప్ చేయొద్దు, జస్ట్ ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఒకసారి స్టడీ చేయండి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ గ్యాస్ ఇన్ గ్యాస్ అంటే మీకు చెప్పవసరం లేదు. ఎయిర్ ఈజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గ్యాస్ ఇన్ గ్యాస్. నాట్ ఓన్లీ N2 and O2, not only H2 and Cl2, all gases. Air is best example for gas in gas. अच्छा, liquid in gas है chloroform or CCl4 mixed with the nitrogen gas. Soda is gas in liquid है. This is liquid in gas है. Liquid in gas है. अच्छा, solid in gas है. camphor in nitrogen gas है. naphthalene nitrogen gas है. मतलब palladium in nitrogen అంటే మీకు ఏమవుతుంది? అది palladium solution, right? Next, liquid solution లో gas in liquid है. अच्छा, మీరు చెప్పిన CO2 in water, soda water, ఇలా oxygen dissolved in water, oxygen dissolved in water, DO అంటాం. గుర్తుందా? ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీలో DO dissolved oxygen అంటాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. अच्छा, liquid in liquid है. हाँ, आपका फेवरेट है इथेनॉल इन वाटर है. ఆల్కహాల్ అంటే రాయడం బాగోదని ఇథనాల్ అని రాశారు. ఇథనాల్ ఇన్ వాటర్ है, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. अच्छा, మరి కొలాయిడల్ సొల్యూషన్ లో లిక్విడ్ ఎగ్జాంపుల్ emulsions. Milk is the best example for colloidal solution. Liquid in liquid emulsion అంటాం. solid in liquid ని liquid in solid ని అంటాం, జెల్ అంటాం అక్కడ, రైట్? చలో ఇక్కడ solid in liquid గ్లూకోజ్. अच्छा, గ్లూకోజ్. अच्छा, డయాబెటిక్స్ కదా మీ ఫేవరెట్ మెడికల్, అందుకే వాళ్ళు మీ ఫేవరెట్ కాంపౌండ్ గ్లూకోజ్ తీసుకున్నారు. మనమైతే సాల్ట్ ఇన్ వాటర్ తీసుకునేవాళ్ళం కదా, వాళ్ళు గ్లూకోజ్ ఇన్ వాటర్ తీసుకున్నారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంతేనా తేజ? చలో నెక్స్ట్, సాలిడ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ అగైన్ 3 types. గ్యాస్ ఇన్ సాలిడ్, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇన్ పెలాడియం. అక్లూజన్ అంటాం దీన్ని, అక్లూజన్ అంటాం మనం సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీలో నేర్చుకున్నాం దీన్ని. లిక్విడ్ ఇన్ సాలిడ్. अच्छा, दिस वेरी एग्जांपल. लिक्विड इन सॉलिड के एग्जांपल है. लिक्विड के लिए mercury కదా, mercury alloy, sodium mercury alloy, sodium zinc alloy, sodium cadmium alloy, mercury alloys are called amalgams అంటాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్.
अच्छा solid in solid చెప్పుకున్నాం brass bronze German silver all these are example for अच्छा వీటిలో మనకి solubility లో ఎక్కువ అడిగిన క్వశ్చన్స్ గ్యాస్ ఇన్ లిక్విడ్ సాలిడ్ ఇన్ లిక్విడ్ గ్యాస్ ఇన్ లిక్విడ్ సాలిడ్ ఇన్ లిక్విడ్ మనకి ఎన్సీఆర్టీ లో ఈ రెండు గురించి డిస్కషన్ ఉంది నెక్స్ట్ టాపిక్ మిగతా వాటి గురించి డిస్కస్ చేయాలి ఇదేనా గ్యాస్ ఇన్ లిక్విడ్ ఇస్ కాల్ నథింగ్ బట్ హెన్రీస్ లా అంటాం ఈ రెండు టాపిక్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇన్ డీటెయిల్ గా మిగతా టాపిక్ ఏం లేవు లాస్ట్ 34 years లో కూడా ఎప్పుడు అడగల ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయని 9 టైప్స్ ఉంటాయని తెలుసు ఎగ్జాంపుల్ అడిగితే అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది రైట్ దిస్ ఇస్ సింప్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆర్ 9 types concentration terms నోట్ करो concentration terms अच्छा ఆల్రెడీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇన్ డీటెయిల్ గా కొంతమంది న్యూ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి జస్ట్ బ్రీఫ్లీ గో ఫర్ ఫార్ములా వేసుకో అంటే ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయి ఈ చాప్టర్ లో మనకి కాన్సంట్రేషన్ టర్మ్స్ అనేది అది వెయిట్ పర్సంటేజ్ కావచ్చు వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ కావచ్చు లేకపోతే మోల్ పర్సంటేజ్ కావచ్చు మొలాలిటీ కావచ్చు మొలారిటీ కావచ్చు అఫ్ కోర్స్ నార్మాలిటీ నాట్ దేర్ ఇన్ ది చాప్టర్ ఫస్ట్ ఐ గో ఫర్ ఐ పుట్ ఇట్ ఇన్ కాన్సంట్రేషన్ టర్మ్స్ one by one we can discuss concentration terms. First one, the mass percentage or weight percentage. Weight percentage of percentage weight of solute. Actually nothing but weight of solute by weight of solution percentage means into 100. Achha, do you know that this is nothing but weight fraction? Weight fraction into 100. Na? For example, sir, for example, 20 grams of sugar. Achha, manungo sugar hai no. 20 grams of sugar. You are biology students now. 20 grams of sugar dissolved in 80 grams of water to make a solution. Calculate percentage weight of solution. Percentage weight of sugar. Appudu emutundi 20 by 100 into 100. How much percentage? Acha solute 20%, solvent ఎంత ఉంటుంది? అచ్చా సొల్యూట్ కావాలంటే వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై సొల్యూషన్ రాయాలి. సాల్వెంట్ కావాలంటే వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ. సో నోట్ करो परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला, परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला वेट फ्रैक्शन इनटू 100. व्हाट इज वेट फ्रैक्शन? है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सो वेट ऑफ सॉल्यूशन. Any doubt you can ask me. No need to hesitate. Bharat, कुछ doubt है आपका? 20 grams of sugar dissolved in 80 grams of water. Simple example. Similarly, sir, volume fraction is given. देखो percentage volume of this solute. Percentage of volume of the solution. अच्छा volume of the solution can we write volume of the solute divided by volume of the solution into 100. अच्छा weight में we can write weight of solute है. अच्छा this is volume fraction ना? Shall we write this is volume fraction ना? This is volume fraction. अच्छा volume fraction into 100. Volume fraction into 100. Similarly, sir, can you calculate percentage mole of the solute?
percentage mole of this. Actually, amount is to which is depends upon temperature, sir. Volume fraction or weight fraction? Volume fraction. Weight fraction is independent of temperature. Shall we go for like this? Chalo, percentage moles of solute. Shall we write like this? Number of moles of solute by number of moles of solution into 100. अच्छा, number of moles of solute by number of moles of solution అంటే ఎంత ఉండాలి? Mole fraction ఏ కదా? Volume fraction, weight fraction, mole fraction. This is a mole fraction. But the mole fraction into 100. अच्छा, mole fraction also independent of temperature. अच्छा, for your kind of information, ఇక్కడ నేను డిరైవ్ చేయట్లేదు, ఆల్రెడీ మనం డిరైవ్ చేసాము బేసిక్ కాన్సెప్ట్ కెమిస్ట్రీలో. ఎక్సెస్ సొల్యూట్ కి స్మాల్ m కి రిలేషన్ ఉంటుంది, గుర్తుందో లేదు? ఎక్కువ క్వశ్చన్ అలా అడుగుతారు. ఎక్సెస్ సొల్యూట్ కి अच्छा, excess solute is equal to small m by small m plus 55.5. अच्छा, when this formula, sir? Aqueous solution. This formula in aqueous solution. Suppose ఏమో మన లక్ బాలేకపోతే మీ ఎగ్జామ్ లోనే అవ్వచ్చు నాన్ aqueous solution. మరి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్ములా? ఓకే, మన లక్ బాగుంటే బాగానే ఉంటుంది. Excess solute is equal to small m by small m plus 1000 by gram molecular weight of solvent. अच्छा, वाटर प्लेस లో బెంజీన్ ఇస్తే 1000 by 78 రాయాలి. వాటర్ ప్లేస్ లో CCl4 ఇస్తే 1000 by 208 molecular weight రాయాలి. अच्छा, 55.5 ఎలా వస్తుంది? 1000 by 18 అయితే వస్తుంది, అంతేనా? ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సరిపోతుంది. 55.5 ఎలా వచ్చిందంటే 1000 by 18 అయితే వచ్చింది. 18 ప్లేస్ లో ఏదైనా రాసి సరిపోద్ది కదా మనకి, అదర్ సాల్వెంట్ ఇస్తే. సో మెనీ టైమ్స్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ है, x solute is equal to small m by small m plus 55.5. नोट करो, x solute is equal relation between small m and x solute. x solute is equal to small m upon small m plus 55.5. अच्छा, एनसीईआरटी లో కొన్ని ఇంటెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, మీరు ట్రై చేయండి. సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటెస్ట్ క్వశ్చన్స్ సింపుల్, దీని బేస్ మీదే. ఇదిగోండి చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ 2.1 లో క్యాలిక్యులేట్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అన్నారు. మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. అచ్చా, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మీరు చేస్తారు, చేసేయండి. అలానే అవసరం లేదు, మీరు ఆల్రెడీ చేసి ఉంటారు. ఇంటెస్ట్ క్వశ్చన్ కదా, చేయండి. దీనిలో ఇంకోటి మిస్ అయ్యారు చూడండి, పీపీఎం అంటాం, పీపీఎంస్ అంటాం. ఏంటి పార్ట్స్ పర్ మిలియన్? ఏంటి 10/5 ఎప్పుడు ఇచ్చేయాలి పీపీఎం? అచ్చా, ఇప్పుడు కనుక సొల్యూట్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ మైన్యూట్ క్వాంటిటీ. ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక 10 లీటర్ వాటర్ లో 1 గ్రామ్ కనుక షుగర్ కనుక డిజాల్వ్ చేస్తే, కెన్ యూ ఎంజాయ్ ది టేస్ట్? కనిపిస్తుంది ఎక్కడన్నా? ఉదర్థం పెట్టినా కనిపించదు కదా. దట్ ఈస్ మైన్యూట్ క్వాంటిటీ, వెరీ వెరీ మైన్యూట్ క్వాంటిటీ. మళ్ళీ అలాంటిది కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? చేయలేం కదా, అందుకని 10⁶ పార్ట్స్ లో తీసుకోవాలి. అచ్చా, 10 పార్ట్స్ లో చాలా తక్కువ ఉంది, 10⁶ పార్ట్స్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. దిస్ కాల్ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్. అచ్చా, పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ఫార్ములా ఏంటి చూడండి ఇక్కడ, నంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ 10⁶. మనం రాసుకున్న ఫార్ములాస్ లో
మనం రాసుకున్న ఫార్ములాస్ లో 10 power 6 రాస్తే అయిపోయిందండి ఫార్ములా ఇంటూ 10 power 6 ఇంటూ 10 power 6 ఇంటూ 10 power 6 అది వెయిట్ లో కావచ్చు వాల్యూమ్ లో కావచ్చు మోల్ లో కావచ్చు 10 power 6 పార్ట్స్ తీసుకుంటే ppm అవుతుంది చలో देखो ये वाला నంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ అదే వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ కావచ్చు వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూట్ కావచ్చు డివైడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కావచ్చు వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కావచ్చు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కావచ్చు ఎన్ని పార్ట్స్ లో 10 power 6 పార్ట్స్ లో అంటే ppm కి వీటి డిఫరెన్స్ ఏంది పర్సెంటేజ్ అయితే ఇంటూ 100 రాస్తాం ppm అయితే ఇంటూ 10 power 6 రాస్తాం దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ రైట్ next concentration term is molality small m next concentration term is molality small m molality small m ఈ చాప్టర్ లో కాన్సంట్రేషన్ టర్మ్స్ అంటే రెండే స్మాల్ ఎమ్ క్యాపిటల్ ఎం రాదు అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ కెమిస్ట్రీ కూడా నార్మాలిటీ గురించి ఎక్కువ నార్మాలిటీ గురించి మనం డిస్కస్ చేసిన చాప్టర్ ఏంటి आयनिक इक्विलिब्रियम एसिड के लिए H+ इज नॉर्मलिटी बेस के लिए అక్కడ ఒకసారి యూజ్ చేసాం నార్మాలిటీ రిడాక్స్ రియాక్షన్ లో యూజ్ చేసాం నార్మాలిటీ ఇన్ఫాక్ట్ నార్మాలిటీ మొలాటిక్ రిలేషన్స్ ఇంకా ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఎక్కడ ఇవ్వాల కావాలంటే చెక్ చేసుకుని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ లో నార్మాలిటీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ లెస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ మొలారిటీ అండ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ గా క్వశ్చన్స్ అచ్చా మొలాలిటీ మనకి రిలేషన్ ఒకసారి కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ చెప్పుకునే ముందు జస్ట్ ఒకసారి రిలేషన్ చూద్దాం మొలాలిటీకి డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఎం ఇంటూ కేబీ अच्छा डेल्टा TF is equal to I into M into KF. अच्छा डेल्टा P by P naught is equal to small m into gram molecular weight of solvent divided by 1000. Right. अच्छा pi is equal to ICST. अच्छा here C is nothing but what n by b nothing but क्या molar అంటే మనం చదువుకోబోయే now we are going to discuss 4 qualitative properties in all qualitative properties sir we supposed to use what molality अच्छा one qualitative property we can use capital M molality అందుకే ఈ చాప్టర్ లో ఎక్కడ నార్మాలిటీ కనిపించదు either you can use small m or capital M most of the qualitative property లో మనం స్మాల్ m యూజ్ చేస్తాం వెరీ ఫ్యూ లో క్యాపిటల్ m అంటే ఆస్మాటిక్ మెథడ్ లోనే క్యాపిటల్ m యూజ్ చేస్తాం రిమైనింగ్ కేసెస్ కూడా స్మాల్ m యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి స్మాల్ m ఎలా కనుక్కుంటాం క్యాపిటల్ m ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నేర్చుకుని డైరెక్ట్ గా మన క్వశ్చన్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అంటే మొలాలిటీ నోట్ చేసుకోండి రిలేషన్ నోట్ చేసుకోండి ఇవి క్వాలిటేటివ్ ప్రాపర్టీస్ మీకు తెలుసు ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ డిప్రెషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ RLVP relative lowering of vapor pressure and osmotic pressure. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ కూడా అడుగుతాను ఈ వీకెండ్ ఎగ్జామ్ లో మొలాలిటీ మీద క్వశ్చన్స్ अच्छा now can you tell what is meant by molality small m का क्या है small m क्या है small m अच्छा small m depends upon temperature or independent of temperature sir independent of temperature अच्छा number of moles of solute molality small m number of moles of solute dissolved in weight of the solvent in kilogram or else number of moles of solute 1000 by weight of solvent in grams. अच्छा इंको स्टेप एक्सपेंशन చేయాలంటే molality is equal to weight by gram molecular weight into 1000 by weight of solvent. अच्छा वो solute और solvent small m का डेरिवेटिव స్మాల్ m ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం స్మాల్ m వస్తే కదా మనకి ఆ ప్రాపర్టీస్ వచ్చాయి
delta TB then delta TF then small m direct formula. Each is independent of temperature. Small m is independent of temperature. Small m is independent of temperature. अच्छा स्मॉल m की कैपिटल m की रिलेशन आइडिया अंदर करना स्मॉल m की कैपिटल m की रिलेशन चलो स्मॉल m is equal to 1000 into capital M divided by 1000 into D specific gravity density minus capital M into gram molecular weight of solute. Small m की कैपिटल m अच्छा చూడండి స్మాల్ m की कैपिटल m రిలేషన్ ఉంది స్మాల్ m की एक्सोल्यूट की రిలేషన్ ఉంది डेल्टा TB की m की రిలేషన్ ఉంది डेल्टा TF की m की రిలేషన్ ఉంది most of the relations are with small m. The most convenient method to express the concentration of solution is molarity, of course which is independent of temperature also. Small m की कैपिटल m की relation where D is the specific gravity or density. D is specific gravity or density. Sir, in previous chapter, I think in previous chapter, sir, we know this. Solubility is equal to weight of solute by weight of solvent into 100. Solubility, sir. Ionic equilibrium. We discussed solubility, ना sir. अच्छा देखो यहाँ देखो सर ये काम कर रहा है यहाँ देखो सर सर दिस इक्वेशन देखो दिस इक्वेशन देखो मैंने 1000 को ये काम कर रहा है 1000 को 100 into 10 लिखा 1000 को अच्छा फॉर अ काइंड ऑफ फॉर्मेशन weight by weight of solute by weight of solvent this factor అవుతుంది solubility అవుతుంది now small m is equal to s into 10 divided by gram molecular weight of solute अच्छा చూడండి small m ఎన్ని ఫ్యాక్టర్ తో రిలేట్ అయి ఉన్నాయి small m related to solubility small m related to all qualitative properties except osmotic pressure small m related to the capital M small m related to mole fraction. So most of the time they are asked the combinations of small m. If you know small m, you can calculate capital M also, solubility also. So molality is the most convenient method to express the concentration of the solutions. Now you can go discuss capital M versus capital N. Of course, capital N is not there, but I go for comparison. Ionic equilibrium లో కావాలి నార్మాలిటీ గురించి అంటే ఈ వీక్ మళ్ళీ బఫర్ సొల్యూషన్ కూడా ఉంది మీకు సిలబస్ లో మిల్లీ ఈక్వెషన్స్ కంపల్సరీ కావాల్సింది నెక్స్ట్ కంపారిజన్ క్యాపిటల్ M వర్సెస్ క్యాపిటల్ N కంపారిజన్ చూద్దాం अच्छा which formula we supposed to use it capital M and capital N अच्छा एक कॉलम में कैपिटल M लिखो सर दूसरे कॉलम में कैपिटल N लिखो इजी तक अच्छा I am not proving all these things because already proved in first chapter I am writing basic formulas what are we are using normality and capital M molarity basic formulas chalo actually it is a revision for you solution chapter basic concept chemistry already we studied chalo molarity define can you define molarity number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution acha can you compare with molarity normality capital M hai number of gram equivalents of solute divided by volume in liter. अच्छा ఇక్కడ solute moles of solute gram equivalents of solute
moles of solute to gram equivalence of solute. अच्छा, that means number of moles का formula क्या है सर? Number of moles is equal to m into v in liters. अच्छा, ये ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या है सर? ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या? n into v in liters. अच्छा, मिलीमोल्स का फॉर्मूला क्या है? मिलीमोल्स का फॉर्मूला क्या है? m into v in ml सर, मिलीमोल्स का फॉर्मूला. अच्छा, मिली इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या है सर? చూడండి, ఈక్విలిబ్రియం చాప్టర్ లో మనం యూజ్ చేసేది ఇదే కదా, NaVa फॉर एसिड के लिए, NbVv फॉर बेस के लिए, NsVs फॉर सॉल्ट के लिए. मिली इक्विवेलेंस. मिली मोल्स అయితే m into v in ml है, मिली इक्विवेलेंस అయితే n into v in ml. अच्छा, स्ट्रेट अवे आई गो फॉर बेसिक फार्मूला. बेसिक फार्मूला फॉर मोलारिटी है. Basic formula for molarity. Molarity is equal to weight by gram molecular weight into 1000 by V in ml. This is basic formula for molarity. अच्छा, can you tell basic formula for normality है? Normality is equal to weight by gram equivalent weight. Gram equivalent weight, that is only difference है. Into 1000 by V in ml. अच्छा, basic formula for normality. Basic formula for normality. अच्छा, 1 divided by 2 नो 2 divided by 1 రాసాం అనుకోండి, ఇది 2 అనుకోండి, ఇది 1 అనుకోండి. अच्छा, 2 divided by 1 రాస్తే మీకు వచ్చే రిలేషన్ ఏంటి? 2 divided by 1 రాస్తే వచ్చే రిలేషన్ ఏంటి? నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొలారిటీ ఇంటూ n ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ ఏం లేదు, n ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం లేదమ్మా, n ఫ్యాక్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై ఈక్వివలెంట్ వెయిట్. ये कैंसिल होती है, 1000 by v कैंसिल होती है. अच्छा, वेट कैंसिल होती है. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అపాన్ ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు n ఫ్యాక్టర్ అంటాం. అదే యాసిడ్ కి n ఫ్యాక్టర్ ఎంత? బేసిసిటీ. బేస్ కి n ఫ్యాక్టర్ ఎంత? ఎసిడిటీ. సాల్ట్ కి n ఫ్యాక్టర్ ఎంత? చార్జ్ ఆఫ్ క్యాటైన్ అనే టోటల్ చార్జ్ ఆఫ్ క్యాటైన్. ఆక్సిడెంట్ రిడక్టెంట్ కి n ఫ్యాక్టర్ ఎంత? నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ చేంజ్ ఫర్ 1 మోల్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్. अच्छा, ఇదే రెడాక్స్ రియాక్షన్ లో యూజ్ చేస్తాం. నార్మాలిటీకి మొలారిటీకి రిలేషన్ ఇది. నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ వేర్ యూజ్డ్ ఇన్ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం క్యాలిక్యులేటెడ్ pH వాల్యూస్. మొలారిటీ ఇస్తే కంపల్సరీ నార్మాలిటీలో మార్చుకోవాల్సిందే, pH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. It is a basic formula for molarity, basic formula for normality. ఇలా రాసుకున్నాము, మీకు ఎప్పుడు రిలేషన్స్ ఎప్పుడైనా ఉపయోగపడతాయి. నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొలారిటీ ఇంటూ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ఈక్వలెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోల్స్ ఇంటూ n ఫ్యాక్టర్ है. अच्छा, मिली इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मिली मोल्स फॉर n इंटू n फैक्टर. अच्छा, ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ లో కన్వర్షన్ కావాలంటే ఈ కన్వర్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నార్మాలిటీకి మొలారిటీకి రిలేషన్ ఏంటి? ఈక్వివలెన్స్ కి మిల్లీ ఈక్వివలెన్స్ కి రిలేషన్ ఏంటి? మిల్లీ ఈక్వివలెన్స్ కి మిల్లీ మోల్స్ కి రిలేషన్ ఏంటి? ఈక్వివలెన్స్ కి మోల్స్ కి రిలేషన్ ఏంటి? ఆ రెండే డిఫరెన్స్ నార్మాలిటీలో మొలారిటీలో. ఉదాహరణలో మోల్ ఉంటుంది, ఉదాహరణలో ఈక్వివలెంట్ ఉంటుంది. ఆ రెండింటికి రిలేషన్ ఏంటంటే n ఫ్యాక్టర్. అదర్ దాన్ దట్ నార్మాలిటీ మొలారిటీ సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్, సిమిలర్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఈక్వివలెన్స్ అంటే మోల్స్ ఇంటూ n ఫ్యాక్టర్. अच्छा, మిల్లీ ఈక్వివలెన్స్ అంటే మిల్లీ మోల్స్ ఇంటూ n ఫ్యాక్టర్. ఇప్పుడు NaVa రావాలనుకోండి, MaVa ఇంటూ n ఫ్యాక్టర్ రాస్తే అయిపోయింది. మనం ఏం చేస్తాం, అలా లేకుండా ముందే నార్మాలిటీలో మార్చుకొని NaVa కనుక్కుంటున్నాం.
అలా కూడా కనుక్కోవచ్చు. MAVA రాసి ఇంటూ n ఫ్యాక్టర్ రాస్తే అయిపోతుంది. రైట్, चलो. अच्छा एक और फॉर्मूला ना परसेंटेज बाय वेट इज गिवन. फॉर्मूला फॉर मोलारिटी परसेंटेज बाय वेट. अच्छा దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే స్మాల్ డబ్ల్యూ బై క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ అంటాం. స్మాల్ డబ్ల్యూ బై క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ అంటాం ఇంటూ డి ఇంటూ 10. డి అంటే స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ కానీ డెన్సిటీ కానీ ఇంటూ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. अच्छा अनमोल फॉर्मूला. మరి నార్మాలిటీలో ఫార్ములా సేమ్ ఫార్ములా మాలిక్యులర్ వెయిట్ ప్లేస్ లో ఈక్విలిటీ నోట్స్. अच्छा చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చేద్దాం. अच्छा नॉर्मलिटी में फॉर्मूला क्या है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वेट into d into 10 divided by gram equivalent weight. of course ఈ చాప్టర్ లో నార్మాలిటీ గురించి అడగలేదు కానీ మొలారిటీ చదువుతున్నాం కాబట్టి కంపేర్. మొలారిటీకి నార్మాలిటీకి రిలేషన్. పర్సెంటేజ్ బై వెయిట్ అంటే వెయిట్ అంటే వెయిట్ సొల్యూట్ బై సాల్వెంట్. వెయిట్ బై వెయిట్ అంటాం నేను. డైరెక్ట్ గా డెన్సిటీ కానీ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ కానీ ఇస్తే పర్సెంటేజ్ బై వెయిట్ ఇచ్చి ఎలా కనుక్కుంటాం మొలారిటీ నార్మాలిటీ. మనం అసలు బేసిక్ ఆన్సర్ కెమిస్ట్రీలో ప్రూవ్ చేసాం ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది. రైట్. అచ్చా డైల్యూషన్ లా మొలారిటీలో ఎలా కనుక్కుంటాం నార్మాలిటీలో. నార్మల్ డైల్యూషన్ లా क्या? अच्छा डाइल्यूशन ला कैन यू टेल डाइल्यूशन ला. చెప్పండి. m1 v1 is equal to अच्छा water added is equal to ఒకసారి ప్రాబ్లం అడుగుతారు ఎంత వాటర్ యాడ్ చేశారు ఫార్ములా v2 minus v1. अच्छा नॉर्मलिटी में भी सेम फॉर्मूला सर n1 v1 is equal to n2 v2. अच्छा here also water added is equal to v2 minus v1. more or less same formulas only. డైల్యూషన్ లా. అచ్చా ఎప్పుడైనా వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నారంటే మీనింగ్ ఏంటి? డైల్యూట్ చేస్తున్నారు. డైల్యూషన్ లాలో మనకి బిఫోర్ యాడింగ్ వాటర్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ వాటర్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ కదా. ఇది బిఫోర్ అయితే ఇది ఆఫ్టర్. బిఫోర్ యాడింగ్ వాటర్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ వాటర్ డైల్యూషన్ మీన్స్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వాటర్. ఎంత వాటర్ యాడ్ చేస్తాం ఒక్కోసారి అడుగుతారు ప్రాబ్లంలో. v2 minus v1. నెక్స్ట్ రిజల్టెంట్ మొలారిటీ కానీ రిజల్టెంట్ నార్మాలిటీ కానీ ఫార్ములా. రిజల్టెంట్ మొలారిటీ సపరేట్ అమ్మ ఫార్ములాస్. యాసిడ్స్ కానీ బేస్ కానీ సాల్ట్స్ కానీ సపరేట్. అన్ని యాసిడ్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, అన్ని బేస్ యాడ్ చేయొచ్చు, అన్ని సాల్ట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ కి మొలారిటీలో ఫార్ములా లేదు. యాడ్ చేస్తే అన్ని యాసిడ్స్ లేకపోతే అన్ని బేసెస్ అన్ని సాల్ట్స్. ఫార్ములా ఏంటి? మొలారిటీ ఫార్ములా m is equal to m1 v1 m2 v2 and so on divided by total volume. अच्छा నార్మాలిటీలో కూడా సేమ్ ఫార్ములానే. n1 v1 n2 v2 and so on divided by total volume. కానీ ఇక్కడ నార్మాలిటీలో మూడు సపరేట్ కేసు ఉన్నాయి, ఇక్కడ చెప్పట్లేదు. నార్మాలిటీలో ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. మనం చెప్పుకున్న ఆయనకి 3 కేసులు ఉంటాయి. 2 ఈక్వల్ అయితే pH 7 అని చెప్తాం. NaVa is equal to NaVb అయితే. యాసిడ్ ఎక్కువ ఉంటే pH less than 7 అంటాం. NaVa minus NBV by total volume అంటాం. బేస్ ఎక్కువ ఉంటే అచ్చా దోస్ ఫార్ములాస్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ మొలారిటీ. మన ఫోకస్ మొలారిటీ, ఇక్కడ నార్మాలిటీ కాదు. ఈ చాప్టర్ లో మొలారిటీ ఆస్మాటిక్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఏదో ఇచ్చారు ఫార్మాలిటీగా. మొలారిటీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, బట్ నార్మాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అసలు ఇవ్వలేదు క్వాలిటేటివ్ ప్రాపర్టీస్ లో. బట్ స్పెషల్ కేసు వి స్టడీడ్ ఇన్ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం.
three different, one acid, one base. Because there is no formulas if acid and base are given. Better to convert normalities. Because acid normality, H plus is normality, base OH minus is nothing but normality. So there are no formulas if acid base are given. All acids are given, HCl, sulfuric acid, NO3 given, yes, you can use it. All bases are given, yes, you can use it. All salts are given, use it. On acid on base is given, better use in normality formulas. Next step. Acha, neutralization da. What is the neutralization? Neutralization. Neutralization. Acha, formula is very simple. M1 V1 by N1 is equal to M2 V2 by N2. Acha, మీరు ప్రాక్టికల్స్ లో చేసి ఉంటారు లాస్ట్ ఇయర్ రికార్డ్ లో రాసి ఉంటారు ఈ ఫార్ములానే ఇచ్చేదాం న్యూట్రలైజేషన్. అచ్చా స్మాల్ n1 n2 ఏంటం ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్. కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను Na2CO3 ప్లస్ HCl ఇచ్చాను. Na2CO3 2NaCl plus H2O CO2 అన్న. ఇక్కడ number of moles of acid ఎంత 2, N1 is equal to 2. Number of moles of Na2CO3 ఎంత? అంటే ఇక్కడ small n1 n2 are nothing but coefficient of acid and base. మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఇది యాసిడ్ తీసుకుంటే n1 2 అవుతుంది, ఇది యాసిడ్ తీసుకుంటే n1 2 అవుతుంది. ఒకటి యాసిడ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా రెండోది బేస్ అవ్వాలి. ఫిక్స్డ్ ఏం లేదు, ఇది యాసిడ్ ఇది బేస్ అని మీ చాయిస్. అచ్చా ఇక్కడ వెరీ సింపుల్, milli equivalence of acid is equal to milli equivalence of base. అంతే కదమ్మా. NaVa న్యూట్రలైజ్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఇదే కదమ్మా. NaVa should be equal to NaVb, then pH equal to 7 neutralized. Neutral solution pH equal to 7 होना चाहिए. NaVa should be equal to NaVb होना चाहिए in case of normality. In case of normality, right? Achha, last but not least, volume strength of H2O2 in terms of molarity, in terms of normality. Volume strength of H2O2 in terms of molarity, 11.2 into molarity. Achha, in terms of normality, achha, volume strength of H2O2 is equal to 5.6 into normal. ఇవి ఎంటైర్ మొలారిటీ నార్మాలిటీ ఫార్ములాస్. మరి ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఎలా అడిగారు ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ అంటే మనకి కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ, దిస్ ఇస్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్. ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ లో కూడా క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు, అందుకే చెప్పుకున్నాం. లేదా డైరెక్ట్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ స్టార్ట్ చేసేవారు. రేపు ఈ వీకెండ్ లో కూడా ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ మీద క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది, ఖచ్చితంగా అడుగుతాం. ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ మీద ఎలా అడిగారు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఈ నార్మాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్, molarity problems, small m problems. देखो solution chapter. So question number 1 చూడండి. Solution chapter లో question number 1 చూడండి. Solution chapter లో question number 1 చూడండి. అచ్చా క్యాపిటల్ ఎం ఇచ్చారు, ఏం కావాలి మీకు? స్మాల్ ఎం కావాలి. క్యాపిటల్ ఎం ఇచ్చారు, స్మాల్ ఎం కావాలి క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 లో. అచ్చా వి హావ్ రిలేషన్ స్మాల్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎం డివైడ్ బై 1000 ఇంటూ డి మైనస్ క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. చేయండి. క్యాపిటల్ ఎం ఎంత ఇచ్చారు చూడండి. अच्छा 1000 into 2 2000 కదా పైన 2000 డివైడ్ బై 1000 into 1.28 1280 కదా మైనస్ m 2 into సొల్యూట్ ఎంత ఎన్ని వచ్చు కదా, సొల్యూట్ ఎంత 2 into 40 కదా, గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎన్ని వచ్చు
2 into 2 ఉంది కదా m into 40 ఎంత 80 ఎంత 20 by 12 10 by 6 5 by 3 अच्छा 5 by 3 अच्छा 5 by 3 అంటే 1.667 కదా కదా మూన్ అటామిక్ గ్యాస్ గామా రేషియో 5 by 3 1.67 right. Question number 2 చూడండి molality of this dilute solution actually కాలిబ్రేటబుల్ చెప్తున్నాం బికాజ్ ఎందుకంటే కేఎఫ్ కానీ కేబీ కానీ నేచర్ మీద నేచురల్ సొల్యూట్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది మొలాలిటీ మీద డిపెండ్ కాదు మొలాల్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్ డిప్రెషన్ కాన్స్టెంట్ తర్వాత చెప్తున్నాం క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 చూడండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ టెంపరేచర్ ఫస్ట్ వన్ డిపెండ్స్ అపాన్ టెంపరేచర్ molarity remaining are independent. Now question number 4 చూడండి relation between cap small m question number 4 relation between small m and mole fraction కదా మరి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ x solute is equal to small m by small m plus 55.5 అయినా because aqueous solution is given us. Small m each 1 each zone 1 by 1 plus 55.5. Andra 1 by 1 plus 55.5. That is nothing but 1 by 56.5. Such answer is on 2 times again. 2011 to 15 no other question. Same question is asked 2 times. Fourth option డైరెక్ట్ గా అంటే ఫార్ములా రాసుకుంటే మీకు ఈజీగా అవుతుంది x solute is equal to small m by small m plus 55.5 డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 మొలారిటీ ఫార్ములా ఏంటి మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ 1000 బై అచ్చా మొలారిటీ ఎంత ఇచ్చారు చెప్పండి 2 మోలార్ ఇచ్చారు వెయిట్ యూ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ 63 1000 బై 250 అచ్చా 1s 4s 1s 2s 63 by 2 31.5 అంతేనా అది ఆప్షన్ లేదమ్మా ఏదో అమౌంట్ ఎక్స్ ఉంది మనకి తెలియదు అమౌంట్ ఎక్స్ ఉంది మనకి తెలియదు ఎక్స్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ 70% అయితే ఇది రావాలి ఎంత 31.5 రావాలి వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇనిషియల్ గా ఎక్స్ తీసుకుంటే మనకి 31.5 యూటిలైజ్ అయితే మొలారిటీ 2 కదా ఎక్స్ యూటిలైజ్ అయితే 100% అవుతుంది అప్పుడు మొలారిటీ 2 కాదు అచ్చా బట్ థ్యాంక్ గాడ్ ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్ లేదు ఉంటే చాలా మంది బలైపోయేవాళ్ళు ఈ ఆప్షన్ పెట్టేసేవాళ్ళు 31.5 సో ఎక్స్ అమౌంట్ తెలీదు ఎక్స్ అమౌంట్ లో 70% ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఆన్సర్ ఎందుకంటే మనకు వచ్చిన 2 మోలార్ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఇంత వెయిట్ ఉండాలి తీసుకున్న వెయిట్ లో 70% యూటిలైజ్ అవుతుంది దీనిలో 70% కాదు తీసుకున్న వెయిట్ లో 70% యూటిలైజ్ అవుతుంది తీసుకున్న వెయిట్ ఎంత ఎక్స్ లో 70% ఎంత 31 వాట్ ఇస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ कैलकुलेट करो x इज इक्वल टू क्या होता है 100 by 70 into 31.5 which is equal to 41 अच्छा ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా అడిగారు అంతే లాజిక్ కామన్ సెన్స్ అడిగారు ఒకసారి ఒక స్టెప్ లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 మీరు చేస్తారా చేయమంటారా అచ్చా
క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 చూడండి. Na2CO3 2Na plus CO3 2 minus కదా. ఇలా రాసు 2Na plus CO3 2 minus కదా. అచ్చా Na2CO3 మళ్ళీ 1 మోలార్ అనుకుంటే Na plus ఏమవాలి 1:2 రేషియో కదా, 2 మోలార్ అవ్వాలి. కార్బోనేట్ అయాన్ అంటే ఇక్కడ Na2CO3 కి సోడియం కార్బోనేట్ కి మొలారిటీ కనుక్కుంటే సేమ్ మొలారిటీ Na ప్లస్ డబుల్ ది నెంబర్ ఆఫ్ Na ప్లస్ ఉంటుంది, సేమ్ మొలారిటీ కార్బోనేట్ అయాన్ ఉంటుంది. చూడండి చెప్పండి. మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25.3 డివైడ్ బై 106. ఎన్ని లీటర్స్ లో 250, 1000 బై 250 వన్స్ 4 టైమ్స్. అచ్చా 4 టైమ్స్ అంటే ఎంత 104.6. अच्छा 12 20 21 है ना, ఎంత 4 3 12 4 5 20 21 101.2 డివైడ్ బై 106. 101.2 డివైడ్ బై 106 అంటే లెస్ దాన్ 1 గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే ఎంత ఉందో అప్రాక్సిమేట్ ఆప్షన్ చెక్ చేసుకుంటే అయిపోతుందిగా. అది ఇదైతే కాదు కదా, 0.4 అయితే కాదు. లెస్ దాన్ 1 అంటే 0.95, అది 0.955 అయితే ఇది ఎంత అవ్వాలి 2 into 0.955 అవ్వాలి. ఇది ఎంత అవ్వాలి 0. బికాజ్ రేషియో 1:2:1 రేషియో. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి Na ప్లస్ అయానికి Na ప్లస్ ఎంత ఉండాలి. Na ప్లస్ కి 2 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి కదా, కార్బోనేట్ అయానికి సేమ్ ఉండాలి. సింపుల్ క్వశ్చన్స్. अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 మళ్ళీ రిపీట్ అయింది ఉన్నది. అదేనా ఇంతకుముందు 0.017 ఉందా, ఇప్పుడు 18 ఉందా. అదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ థర్డ్ టైం. x solute is equal to small m by small m plus 55.5. The same solution repeated. अच्छा क्वेश्चन नंबर 8. అన్ని యాసిడ్స్ గాని అన్ని బేస్ గాని ఇస్తే రిలేటెడ్ మొలారిటీ ఫార్ములా ఏంటి m1v1 plus m2v2 డివైడ్ బై రైట్ చేస్తారు 8 క్వశ్చన్ రైట్ 8 క్వశ్చన్. all are acids all are base are given, then formula for related molarity m is equal to m1v1 m2v2 and total value. the 8 question related molarity formula ఎక్కడ చూడండి నార్మాలిటీ గురించి అడగలా. ఎన్సీఆర్టీ లేదు కదా అందుకని అడగదు. ఖచ్చితంగా ఎన్సీఆర్టీ ఉంటే అడుగుతారు, ఎన్సీఆర్టీ లేకపోతే అడగదు. अच्छा क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. molarity of liquid HCl will be if density of solution is. अच्छा molarity కావాలి, density ఇచ్చారు ఎలా కనుక్కుంటా. अच्छा molarity ఫార్ములా చెప్పండి. molarity ఫార్ములా చెప్పండి. molarity is equal to weight by gram molecular weight 1000 by V. अच्छा weight by volume and density है ना, weight by volume and density है ना, density డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చా. weight by volume and density కదా డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చా. ఎంత ఇచ్చిన డెన్సిటీ చెప్పండి 1.17 డివైడ్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత 5 ఇంటూ వాల్యూమ్ అయిపోయింది ఇంకా, వెయిట్ బై వాల్యూమ్ లేదు ఇంకా, ఇంటూ 1000 అంటే నాకు డెన్సిటీ ఇచ్చారు కాబట్టి వెయిట్ బై వాల్యూమ్ డెన్సిటీ రాసుకున్నాను. వెయిట్ బై వాల్యూమ్ డెన్సిటీ రాసుకున్నాను డైరెక్ట్ గా. సో 1.17 డివైడ్ బై 6.5 ఇంటూ 1000 వస్తుంది ఆన్సర్. ఎంత ఆన్సర్ 1170 డివైడ్ బై 36.5 కదా, ఎంత 32.05. देखो क्वेश्चन नंबर 10 ఏమా సమ్ ఆఫ్ ది మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇన్ ఏ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవ్వాలి. సొల్యూట్ కి అయితే
సొల్యూషన్ మొత్తం అయితే 1, సొల్యూట్ సాల్వెంట్ రెండు కలిపితే 1, ఓన్లీ సొల్యూట్కి అయితే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఎందుకు సార్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎందుకు సార్? సపోజ్ ప్యూర్ వాటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇంకా సొల్యూట్స్ ఏం లేవు, అదే సొల్యూట్ అదే సాల్వెంట్. ప్యూర్ వాటర్ కాబట్టి 1 ఉండొచ్చు కదా, 1 ఉండొచ్చు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఉండొచ్చు. నెగిటివ్ వాల్యూ ఉండొచ్చా? మోల్ ఫ్రాక్షన్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఉంటుందా? నోవే, నెగిటివ్ అసలు ఉండదు. కాబట్టి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్? డి ఆప్షన్ చూడండి. -2 ఉండొచ్చు అంట. -2 కన్నా -2 ఉండదు, ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉందా? నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉండడానికి ఛాన్సే లేదు. ఇక్కడ సార్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎందుకు రాశారు సార్? ప్యూర్ తీసుకోవచ్చు కదా, ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కదా, ప్యూర్ బెంజిన్ తీసుకోవచ్చు, ప్యూర్ లిక్విడ్ తీసుకోవచ్చు, ప్యూర్ వాటర్ తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు సొల్యూట్ ఏం లేదు కదా. సమ్ ఆఫ్ ది మోల్ ఫ్రాక్షన్ సొల్యూషన్ లో 1 ఉండాల్సిందే కదా. 1 ఉండొచ్చు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఉండొచ్చు. అంతేగా నెగిటివ్ వాల్యూస్ అయితే ఉండవు. నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉండవు. మోల్ ఫ్రాక్షన్ -1 -2 ఉండవు. 1 మైనస్ రావాలి కదా. సమ్ ఆఫ్ ది మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉండాలి. ఎక్స్ సొల్యూట్ కావాలనుకోండి 1 మైనస్ సాల్వెంట్ అవ్వాలి, అంతేగాని కదా. ఈ వాల్యూ ఎక్కువ అయితే 1 - 2 ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 చూడండి. 12 చెప్తాను, 13 చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కాన్సంట్రేషన్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్? ఇండిపెండెంట్ టెంపరేచర్. మొలాలిటీ, నార్మాలిటీ, ఫార్మాలిటీ. స్మాల్ m. ఆప్షన్ బి. అచ్చి ఇంకో ప్రాబ్లం ఏదో ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 లో. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 చూద్దాం. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ 1 లీటర్ ఆఫ్ ఎయిర్. 1 లీటర్ ఎయిర్ లో ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ అడుగుతున్నారు. హింట్ ఏమి ఇచ్చారు? 21% ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బై వాల్యూమ్ అంట. అంటే ఇక్కడ హింట్ ఏమి ఇచ్చారంటే మీకు 100 లీటర్ కనుక ఎయిర్ తీసుకుంటే 21 లీటర్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. అదే కదా మీనింగ్. వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? 100 లీటర్ కనుక ఎయిర్ తీసుకుంటే వాటిలో 21% మీకు తెలుసు కదా, రిమైనింగ్ 75% ఎవరు ఉన్నట్టు హైడ్రోజన్ కదా. సో ఇది మీనింగ్. కానీ వాళ్ళు ఎన్ని లీటర్స్ ఎయిర్ తీసుకున్నారు? ఆ 1 లీటర్ ఎయిర్ లో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అడుగుతుంది. అచ్చా, 1 లీటర్ ఎయిర్ తీసుకుంటే వాట్ ఇస్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్? 1/100 ఇంటూ 21 ఎంత? 21 ఇంటూ 10⁻² లీటర్స్. మన అడుగుతుంది లీటర్స్ అడిగారా, మోల్స్ అడిగారా? అచ్చా, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫార్ములా ఉంది కదా, వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ STP డివైడ్ బై 22.4. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫార్ములా ఉంది కదా. అచ్చా, STP దగ్గర కనుక 20.4 ఉంటే 1 మోల్, 11.2 ఉంటే హాఫ్ మోల్, 44.8 ఉంటే 2 మోల్. ఎన్ని మోల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఎంత వాల్యూమ్ వచ్చింది మనకి? 1 లీటర్ ఆఫ్ ఎయిర్ లో తీసుకుంటే ఎంత ఆప్షన్ ఉంది? 21 ఇంటూ 10⁻² డివైడ్ బై 22.4. అచ్చా చూడండి, ఇక్కడ 22.4 అంటే 1 మోల్ అయ్యేది. 21/22.4 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 0.9 అప్రాక్సిమేట్లీ, అంతే కదా. 21/22, 22/22 ఎంత? 1 కదా. 21/22 అంటే 0.97. ఏ ఆప్షన్ అవుతుంది? 0.93 అవుతుంది ఈ వాల్యూ కదా. దిస్ వాల్యూ 0.93 అవుతుంది కదా. ఇంటూ 10⁻² ఉంది కదా, ఇంకో 2 జీరోస్ యాడ్ అవ్వాలి కదా, 0.09. ఇక్కడ 22.4 ఉంటే 1 అయ్యేది కదా. ఇది మనకన్నా తక్కువ ఎంత? 0.93 ఆప్షన్. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ డైరెక్ట్గా అడుగుతున్నారు. అది ఒకసారి చూడండి, మనకి ఇచ్చిన డేటా 21% ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బై వాల్యూమ్ అంటే 21 లీటర్స్. 100 లీటర్స్ కనుక ఎయిర్ తీసుకుంటే 21 లీటర్స్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. కానీ మిమ్మల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇన్ 1 లీటర్ ఆఫ్ ఎయిర్. 1 లీటర్ ఎయిర్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. మరి 1 లీటర్ తీసుకుంటే ఎంత ఉంటుంది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్? 20.4 లీటర్స్ ఉంటే 1 మోల్ కదా. మరి ఇన్ లీటర్స్ ఉంటే ఎన్ని మోల్స్? రైట్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 0.009. बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट में मोलारिटी and molality, mole fraction, expect concentration terms, how they are asking the question.
రెస్ట్ మీకు ఇంటెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే చేయండి మీరు ఇంటెస్ట్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ రేపు మన ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అయిపోయి రేపు మెయిన్ పార్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం మనం. సాల్యుబిలిటీ గురించి, రౌల్ట్స్ లా ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా, రౌల్ట్స్ లా ఫర్ నాన్ వోల్టైల్ సొల్యూట్ గురించి, రౌల్ట్స్ లా ఫర్ వోల్టైల్ లిక్విడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ వీకెండ్ అంతవరకు ఉంటుంది, రౌల్ట్స్ లా వరకు ఉంటుంది. రౌల్ట్స్ లా ఫర్ నాన్ వోల్టైల్, రౌల్ట్స్ లా ఫర్ వోల్టైల్. ఆ నెక్స్ట్ వీక్ ఫస్ట్ 3 days లో మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా రిలేటివ్ లోడింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్, ఎలివేషన్, బాయిలింగ్ పాయింట్, ఆస్మాటిక్ రైట్. ఒకసారి చూడండి ఈరోజు చెప్పి. ఎన్సీఆర్టీ ఇంటెస్ట్ క్వశ్చన్ చేసుకోండి అమ్మా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఇంటెస్ట్ క్వశ్చన్స్. ఎగ్జాంపుల్ 2.2 ఇవన్నీ 2.1 నుంచి 2.5 వరకు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. 2.5 లో ఏంటం ఫార్ములా? పర్సెంటేజ్ బై వెయిట్ ఇస్తే డెన్సిటీ ఇస్తే ఫార్ములా ఏంటి? పర్సెంటేజ్ బై వెయిట్ డెన్సిటీ ఇస్తే క్యాపిటల్ ఏమో ఫార్ములా ఏంటి? Percentage by weight into density into 10 divided by gram volume. Capital M వస్తే స్మాల్ ఎం అనుకోవచ్చు కదా, రైట్. ఇవన్నీ ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు, ఈజీ క్వశ్చన్స్ అయినా. ఎన్సీఆర్టీలో ఉంది ఇంటెస్ట్ క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, అవే అడుగుతారు సింపుల్ క్వశ్చన్స్. సో న్యూమరికల్ పార్ట్ ఇది. రేపు చెప్పబోయే దానిలో న్యూమరికల్ పార్ట్ తక్కువగానే ఉంటుంది రౌల్ట్స్ లా మీద. ఓకే, సాల్యుబిలిటీ అండ్ రౌల్ట్స్ ఇంతవరకు వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియంలోనేమో బఫర్ సొల్యూషన్, సాల్యుబిలిటీ, కోటింగ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఇది కూడా థియరీ పార్ట్ ఎక్కువ, ఇంతకుముందు చదివిన పార్టే, ఒక టైం రివిజన్ కింద లెక్కది. మొలాటి నార్మాలిటీ ఏం అవసరం, నార్మాలిటీ క్వశ్చన్స్ లేవు కదా. ప్రిపేర్ అవ్వగా అంటే మీ ఛాయిస్, ప్రిపేర్ అవ్వండి. రైట్.